Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to study two theoretical points of our syllabus. Firstly, we will study the scope of cost accountancy, and at the end of this lecture, we will study the concept of tender and quotation. This is the last point of our existing unit. After this lecture, we will start with the next unit of our syllabus. So firstly we will start with the scope of cost accountancy. Okay, already in this lecture, in this topic, we have studied the concepts of cost accounting and costing. Okay, we have also seen the concept of cost unit, cost center. Okay, and the remaining theoretical part of this unit is scope of cost accountancy and the concept of tender and quotation. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द कन्सेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटन्सी. आपण या टॉपिकमध्ये अगोदरच कॉस्ट म्हणजे काय, कॉस्टिंग म्हणजे काय, कॉस्ट अकाउंटन्सी म्हणजे काय, कॉस्ट अकाउंटिंगचे ऑब्जेक्टिव्स काय असतात, कॉस्ट युनिट म्हणजे काय, कॉस्ट सेंटर म्हणजे काय, हे सर्व थेरॉटिकल पार्ट पाहिलेले आहेत. ओके, या राहिलेले थेरॉटिकल पार्ट्स आहेत. एक म्हणजे स्कोप अकाउंटन्सी आणि सेकंड म्हणजे टेंडर अँड कोटेशन. हे दोन पार्ट आपण या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. पहिल्यांदा आपण स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटन्सी हा जो पहिला पॉईंट आहे तो पहिल्यांदा आपण कव्हर करूया. ओके, द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटन्सी इज व्हेरी वाईड. ओके, अँड इट कंप्राइजेस ऑफ 5 डिफरंट पार्ट्स. कॉस्ट अकाउंटन्सीचा जो स्कोप आहे, कॉस्ट means an amount of expenditure incurred for producing the goods and services. We have already studied that particular concept. कॉस्ट म्हणजे काय, तर ज्या काय वस्तू आपण तयार करतो त्या वस्तू तयार करण्यासाठी जो आपल्याला काय खर्च येतो त्या खर्चाला कॉस्ट असं म्हटलं जातं. अँड द कन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, concept of costing, concept of cost accounting and concept of cost accountancy are used synonymously, but these 4 concepts are different from each other in certain aspects. आपण नॉर्मली काय करतो, कॉस्ट असेल, कॉस्टिंग असेल, कॉस्ट अकाउंटिंग असेल किंवा कॉस्ट अकाउंटन्सी असेल, हे चारही शब्द आपण एकमेकांना समानार्थी शब्द असं समजतो, परंतु ह्या चारीमध्ये थोडाफार डिफरन्स आहे. Okay, in this lecture we are going to study what is the scope of cost accountancy. And as I said earlier that the scope of cost accountancy is very wide and it include 5 parts. First part is costing, second part is cost accounting, third part is cost control, fourth part is cost reduction and last part is cost audit. These are the 5 points which are covered under the scope of cost accountancy. कॉस्ट अकाउंटन्सीचा जो काय स्कोप आहे त्यामध्ये कॉस्टिंग येतं, 2 नंबरला कॉस्ट अकाउंटिंग येतं, त्याच्यानंतर कॉस्ट कंट्रोल येतं, त्यानंतर कॉस्ट रिडक्शन आणि सर्वात शेवटी त्यामध्ये कॉस्ट ऑडिट देखील त्यामध्येच इन्क्लूड केलं जातं. सो नाव वी विल सी ऑल दीज 5 कन्सेप्ट्स इन डिटेल. Okay, we have already studied this concept, but for revision purpose we should know what is the meaning of costing, what is the meaning of cost accounting, what is cost control, what is cost audit, etc etc. Okay, first we will start with the concept of costing. Costing म्हणजे काय, तर we know that costing is a technique and a process of ascertaining the cost. Ascertaining means finding out or calculating the cost. Okay, cost of goods produced or services provided. We know that certain companies are engaged in the production of goods, correct, and certain companies are engaged in providing different services to the people, and these companies incurs certain expenses, incurs certain cost for producing the goods or for providing the services. काही कंपन्या वस्तू उत्पादन करण्याचं काम करतात, काही कंपन्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतात. ह्या वस्तू तयार करण्यासाठी किंवा सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करण्यासाठी बिझनेसला, कंपन्यांना खर्च होतो. मग हा खर्च किती झालेला आहे ते शोधण्यासाठीची जी टेक्निक आहे, जी प्रोसेस आहे, दॅट पर्टिक्युलर टेक्निक or a process of finding out the cost of goods produced, that technique, that process is called as a costing. ओके, वस्तू ज्या आपण उत्पादन केलेल्या आहेत, प्रोड्यूस केलेल्या आहेत, ज्या काही आपण लोकांना सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो त्याच्यासाठी आपल्याला तो खर्च शोधण्यासाठीची जी टेक्निक आहे, जी प्रोसेस आहे, त्या टेक्निकला, त्या प्रोसेसला कॉस्टिंग असं म्हटलं जातं. सो इन कॉस्ट अकाउंटन्सी द फर्स्ट एलिमेंट
और द फर्स्ट पार्ट इज कॉस्टिंग. ओके, कॉस्ट अकाउंटन्सीचा जो काय स्कोप आहे त्यामध्ये पहिला पार्ट येतो तो म्हणजे कॉस्टिंग. अँड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक अँड अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्युस्ड अँड सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड. आपण ज्या काही वस्तू उत्पादन केलेल्या आहेत, ज्या काही सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो त्याच्यासाठी किती खर्च आला, तो खर्च शोधण्यासाठी जी काय टेक्निक आहे, जी काय प्रोसेस आहे, दॅट पर्टिक्युलर टेक्निक ऑर प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कॉस्टिंग. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नाव द सेकंड. In cost accountancy, the second part is cost accounting. Okay, now question is what is cost accounting, how or from where it starts and from at where it ends. Cost accounting ची सुरुवात कुठून होते आणि cost accounting चा शेवट कुठं होतो. तर what is cost accounting? Cost accounting is a process. Okay, and we know that a process starts from a particular point and it ends at a particular point. कोणतीही प्रोसेस जी असते ती एका ठराविक पॉईंटपासून सुरू होते आणि एक ठराविक पॉईंटला संपते. मग कॉस्ट अकाउंटिंगची प्रोसेस कुठून चालू होते आणि कुठून संपते, तर कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. ही एक अकाउंटिंगची प्रोसेस आहे. इट इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिन्स और विच स्टार्ट्स विथ द इन्करन्स ऑफ कॉस्ट. ह्या प्रोसेसची सुरुवात कुठून होते, तर इन्करन्स ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट मीन्स एक्सपेन्सेस, खर्च करण्यापासून ह्या प्रोसेसची सुरुवात होते आणि शेवट कुठं होतो, अँड एंड्स विथ द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. आणि ह्या प्रोसेसचा, ह्या प्रक्रियेचा शेवट कुठे होतो, तर जे खर्च होतात ते खर्च कंट्रोल करणं ही त्याची लास्ट स्टेप असते. ओके, सो व्हॉट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट. ही कशाची प्रोसेस आहे, तर जे कॉस्ट्स असतात, खर्च असतात, खर्चाचं अकाउंटिंग करण्याची प्रोसेस आहे. ओके, रीड द लाईन केअरफुली. इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट. अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, जे कॉस्ट्स आहेत, जे एक्सपेन्सेस आहेत, त्या एक्सपेन्सेसचं जे काय आपण अकाउंटिंग करतो, एक्सपेन्सेसचं अकाउंटिंग करण्याची ही प्रोसेस आहे की ज्याची सुरुवात विच बिगिन्स विथ द इन्करन्स ऑफ कॉस्ट. त्या प्रोसेसची सुरुवात खर्च करण्यापासून होते अँड दिस प्रोसेस एंड्स विथ द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. खर्च कंट्रोल करताना करून त्या प्रोसेसचा शेवट केला जातो. दिस पर्टिक्युलर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट इज सॉरी is called as a cost accounting. So this is the second point. Now the third point, cost control. Okay, in cost accountancy the third element or the third part is cost control. Okay, there are two words. First word is cost and second word is control. Okay, what is done in cost control or what is the meaning of cost control? In cost control, certain targets are fixed. Okay, certain targets are fixed. This is first thing. Secondly, we measure our actual performance. Okay, we measure our actual performance. This is second. Third is we compare our actual performance with the expected. Okay, आपण आपला ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स स्टँडर्ड बरोबर किंवा एक्सपेक्टेड बरोबर कम्पेअर करतो. अँड लास्ट स्टेप इज टू टेक करेक्टिव्ह ॲक्शन इफ रिक्वायर्ड. ओके, जसं की एक टेक व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल. एखादी एक्झाम असेल, आपण एक्झामच्या वेळेला एखाद्या एक्झामसाठी आपण काहीतरी टार्गेट फिक्स करतो की यावर्षी एक्झाममध्ये मला 80% मिळाले पाहिजेत, 80% स्कोअर झाला पाहिजे, हा आपलं टार्गेट आहे. ओके, इट इज अवर टार्गेट. दिस इज फर्स्ट. सेकंड, आपण काय करतो, आपला रिझल्ट आल्यानंतर आपला रिझल्ट किती आहे तो पाहतो. ओके, आपण आपला ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स काय तो मोजतो. समजा आपलं टार्गेट होतं 80%, ॲक्च्युअलमध्ये पर्सेंटेज आले 75. सो सेकंड स्टेप आहे आपला ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स मोजणं, तो समजा आहे 75. थर्ड स्टेपमध्ये आपण आपला ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स 75% आणि एक्सपेक्टेड होते 80%, ह्या दोन्हीचं कंपॅरिझन करतो. सो थर्ड स्टेप इज टू मेक द कंपॅरिझन ऑफ द ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स विथ द स्टँडर्ड परफॉर्मन्स. दिस इज थर्ड स्टेप. अँड इन लास्ट स्टेप व्हॉट वी डू, लास्ट स्टेपमध्ये आपण आपला परफॉर्मन्स एक्सपेक्टेड होतं 80% पण ॲक्च्युली मार्क मिळाले 75, म्हणजे एक्सपेक्टेडपेक्षा 5% कमी मिळाले. मग ते 5% जे कमी मिळालेले आहेत त्यासाठी फ्युचरमध्ये काय करेक्टिव्ह ॲक्शन घेतली पाहिजे. ओके, सो दिस इज द लास्ट स्टेप. इन अ बिझनेस ऑल्सो व्हाईल डुईंग एनी वर्क सर्टन स्टँडर्ड्स आर फिक्स्ड. Fixing of standards, that is establishment of target performance, is a first step. After that we compare. In the second stage we measure our actual performance. आपला ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स काय तो आपण पाहतो.
त्यानंतर आपण तिसऱ्या स्टेजमध्ये वी कम्पेअर अवर ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स विथ द स्टँडर्ड अँड लास्टली वी टेक करेक्टिव्ह ॲक्शन इफ रिक्वायर्ड. टेक वन अनदर एक्झाम्पल. सपोज a company namely A Limited produces certain goods. ए लिमिटेड नावाची एखादी कंपनी ती ठराविक वस्तूचं उत्पादन करत असेल अँड सपोज ड्युरिंग द मंथ मार्च 2020 मार्च 2020 ह्या महिन्यामध्ये इट इज एक्सपेक्टेड बाय द कंपनी दॅट इट विल प्रोड्यूस 1000 युनिट्स ड्युरिंग द मंथ. त्या महिन्यामध्ये कंपनी 1000 वस्तूचं उत्पादन करेल हे एक्सपेक्टेड आहे, त्यांचं ते टार्गेट आहे. इट इज अ टार्गेट परफॉर्मन्स. किती? टू प्रोड्यूस 1000 युनिट्स ड्युरिंग द मंथ. दिस इज देअर टार्गेट. ओके. ड्युरिंग द मंथ they have completed their work or the work was going on and after the completion of month महिना पूर्ण झाल्यानंतर their actual production they counted their actual production and it comes to 950 units. Okay, so this is their actual performance. Actually their target was to produce 1000 units. टार्गेट किती होतं? 1000 वस्तू तयार करण्याचं. महिनाभर काम करून ॲक्च्युली वस्तू तयार केल्या समजा 950. इट इज देअर ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स. दिस इज सेकंड स्टेज. फर्स्ट स्टेपमध्ये टार्गेट फिक्स केलं 1000 युनिट्सचं. सेकंड स्टेजमध्ये ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स मोजला. महिना झाल्यानंतर ॲक्च्युली प्रोडक्शन किती आहे? 950. दिस इज सेकंड मेजरिंग ऑफ ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स. थर्ड स्टेजमध्ये ते काय करतील तर दे विल कम्पेअर देअर ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स विथ द टार्गेट परफॉर्मन्स. टार्गेट was 1000 units, actual production is 950 units, so they will compare target with the actual. Okay, so this is the third stage and at the end to take corrective action. ओके. ॲक्च्युली 1000 वस्तूचं टार्गेट होतं पण 950च वस्तू तयार झाल्या, 50 वस्तूचं प्रोडक्शन कमी झालं. लास्ट स्टेपमध्ये ते काय करतील, जे प्रोडक्शन कमी झालेलं आहे व्हॉट वेअर द रिझन्स फॉर धिस शॉर्ट प्रोडक्शन, जे उत्पादन कमी झालेलं आहे त्यासाठी काय काय रिझन्स आहेत ते फाइंड आउट करून ते कसे प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे, करेक्टिव्ह डिसिजन काय घ्यायचे हे लास्ट स्टेपमध्ये ते फाइंड आउट केलं जातं आणि इम्प्लिमेंट केलं जातं. सो इन कॉस्ट कंट्रोल basically it comprises of 4 steps. First step is to fix the target. Second step is to measure the actual performance. Third step is to compare actual performance with the target performance. And last step is to take corrective action if necessary. It is called as a cost control. And cost control is also included in the concept of, in the scope of cost accountancy. This is the third point. Now the fourth point which comes under cost accountancy is cost reduction. Reduction means a decrease. Okay, cost means expenses. आपण जे काय गुड्स प्रोड्यूस करतो, आपण ज्या काही सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो, वी नो दॅट फॉर प्रोड्युसिंग द गुड्स, फॉर प्रोव्हाइडिंग द डिफरंट सर्व्हिसेस, एव्हरी बिझनेस इनकर्स सर्टन कॉस्ट. Okay, and it is the objective of every business to provide quality products and quality services to the people at minimum price. So what is cost reduction? Cost reduction means a permanent or and a real reduction in the unit cost of products. Okay, it is a permanent and real reduction in the cost of goods produced विदाउट डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ द प्रॉडक्ट. ओके, आपण ज्या काही वस्तू प्रोड्यूस करतोय, आपण ज्या काही सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतोय, आपले जे प्रॉडक्ट्स आहेत त्या प्रॉडक्टची क्वालिटी कमी न करता, प्रॉडक्टची क्वालिटी मेंटेन ठेवून, प्रॉडक्टची क्वालिटी कुठल्याही कारणानं कमी होता कामा नये, प्रॉडक्टची क्वालिटी मेंटेन ठेवून वस्तूची जी काय कॉस्ट आहे, कॉस्ट पर युनिट ऑफ प्रॉडक्ट्स, ओके, ती कॉस्ट पर युनिट कमी करणे आणि हे कायमस्वरूपासाठी परमनंटली कमी करणे. धिस इज कॉल्ड ॲज अ कॉस्ट रिडक्शन. अँड धिस कॉस्ट रिडक्शन शुड बी रिअल अँड परमनंट इन नेचर. ते कायमस्वरूपी आपल्या जे काय गुड्स प्रोड्यूस आपण करतोय त्याची कॉस्ट ही परमनंटली ती कमी झाली पाहिजे, बट विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स. आपल्या वस्तूची क्वालिटी कुठल्याही प्रकारे खराब न होता आपण जे काय वस्तू बनवतोय, जे काय सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतोय त्याची क्वालिटी मेंटेन ठेवून, कमी न करता, क्वालिटी कमी न करता ती वस्तू कमी कॉस्टमध्ये, कमीत कमी कॉस्टमध्ये तयार करणं आणि ती जी काय कॉस्ट कमी केली आहे ती परमनंट स्वरूपाची असणं, इट इज कॉल्ड ॲज अ कॉस्ट रिडक्शन. सो कॉस्ट रिडक्शन इज ऑल्सो इन्क्लुडेड इन द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटन्सी. अँड नाव द लास्ट पार्ट of scope of cost accountancy is cost audit.
Okay, you have already studied the subject audit in the BCom part 3. In audit, we know that the auditor examines the books of accounts, various documents of the business. Okay, every auditor, it is the duty of the auditor to examine of accounts, the documents of the business, and he has to confirm whether the books of accounts, the documents are as per the rules and regulations or not. जे काही बुक्स ऑफ अकाउंट्स आहेत, डॉक्युमेंट्स आहेत, त्या रूल्स अँड रेग्युलेशन प्रमाणे तयार केलेत की नाही हे पाहणं ऑडिटरचं काम असतं. सो नाव व्हॉट इज कॉस्ट ऑडिट? कॉस्ट ऑडिट मीन्स इट इज अ व्हेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स. ओके, जे काय कॉस्ट अकाउंटिंगचे रेकॉर्ड्स आहेत, ओके, त्या कॉस्ट अकाउंटिंग रेकॉर्ड्सचं व्हेरिफिकेशन, तपासणी अँड एक्झामिनिंग दिज रेकॉर्ड्स. हे कॉस्ट रेकॉर्ड्स कशासाठी चेक केले जातात? व्हाय दिस कॉस्ट रेकॉर्ड्स आर चेकड? व्हाय दिस cost records are examined? To confirm, to ensure that these records are prepared as per the cost accounting principles, plans, procedures and objectives. Okay, so in cost audit, the cost auditor checks, he examines the cost accounting records to confirm that these records are prepared as per the cost accounting principles, plans, procedures and objectives. ओके, जे काय कॉस्ट अकाउंटिंगचे प्लॅन्स आहेत, ऑब्जेक्टिव्ज आहेत, प्रिन्सिपल्स आहेत, प्रोसिजर आहे, याप्रमाणे आपल्या कंपनीचं कॉस्ट अकाउंटिंगचं रेकॉर्ड मेंटेन केलं आहे की नाही हे तपासण्यासाठी, हे व्हेरीफाय करण्यासाठी जो कॉस्ट ऑडिटर असतो तो आपला कॉस्ट अकाउंटिंग रेकॉर्ड चेक करतो, एक्झामिन करतो. इट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट ऑडिट. Okay, so this is the scope of cost accountancy. In scope of cost accountancy, basically there are 5 parts. First is costing, second is cost accounting, third is cost control, fourth one is cost reduction, and last one is cost audit. So this is all about scope of cost accountancy. And for objective exam, for objective question like fill in the blanks or true false or MCQ kind of question, you should know all these 5 concepts very well. You should know what is the meaning of costing, what is the meaning of cost accounting, what is cost control, what is cost reduction, and what is the meaning of cost audit. It is very important for objective type question, plus it is very important for a short note also, because a short note of 5 marks is generally asked on this particular point, that is on scope of cost accountancy. So this is all about scope of cost accountancy. Now we will see the last concept of our unit. The title is tender and quotation. Okay, this is the last concept of our unit, and this is a newly added concept in our syllabus, and so you should read, you should listen this concept very carefully in order to understand it completely. First we will start with the concept of tender. Okay, what is tender? Tender means a process. Tender is a process whereby the companies invites bids for goods and services that must be submitted within a finite deadline, within a fixed period. Okay, take simple example. For example, suppose A Limited is a company, okay, and it wants certain goods from the people, from the other, it requires, for example, suppose A Limited is situated in a Mumbai and it wants 500 printers for its company. Okay, A Limited नावाची कंपनी आहे, त्या कंपनीला 500 प्रिंटर्सची आवश्यकता आहे. Okay, and there are number of businesses, number of companies in our district or in the state who can provide these printers to that particular company. Now A Limited wants to, A Limited, what will A Limited do? A Limited will give advertisement in the newspaper that the company wants 500 printers. Okay, 500 printers, and all those who can provide these printers to the company, they have to give or submit a bid. Okay, at what price they will provide these printers to that particular company. ठीक, बघा, समजा ए लिमिटेड नावाची कंपनी आहे, त्या कंपनीला समजा 500 प्रिंटर्सची आवश्यकता आहे. ओके, 500 प्रिंटर्स त्यांना खरेदी करायचे आहेत. प्रिंटर्स प्रोव्हाइड करणारे बिझनेसेस, कंपन्या भरपूर आहेत.
बरोबर. मग ए लिमिटेड काय करेल, तर न्यूजपेपरमध्ये जाहिरात देईल की आम्हाला 500 प्रिंटर्सची आवश्यकता आहे. फॉर एक्झाम्पल लेझर प्रिंटरची आवश्यकता आहे. तर ज्या लोकांना जे बिझनेसेस हे 500 प्रिंटर आम्हाला प्रोव्हाइड करू शकतात, विकू शकतात, त्यांनी ते किती रुपयाला विकू शकतात हे जे आपल्याला ते बीड मागवतात, बोली लावायला सांगतात की आम्ही तुम्हाला एवढ्या रुपयाला प्रिंटर प्रोव्हाइड करून देऊ. ओके. सो टेंडर, व्हॉट इज टेंडर? टेंडर इज ॲन इन्व्हिटेशन. ओके. टेंडर हे एक इन्व्हिटेशन आहे. कंपनी न्यूजपेपरमध्ये हे इन्व्हिटेशन देते की आम्हाला अशा प्रकारच्या वस्तू हव्या आहेत. ओके. आणि एवढ्या तारखेपर्यंत तुम्ही त्यासाठी बोली लावू शकता. ज्या लोकांना इंटरेस्ट असेल, ओके, त्या वस्तू प्रोव्हाइड करण्यासाठी ती लोक त्यानुसार त्याला बोली लावतात. ओके. धिस पर्टिक्युलर इन्व्हिटेशन which gives invitation to the businesses or other companies to make a bid for the goods and services. That particular invitation is called as a tender. त्या इन्व्हिटेशनला टेंडर असं म्हटलं जातं. ओके. अँड this particular tender, okay, this particular bid has to be submitted within a finite deadline. ओके. ज्या वेळेला न्यूजपेपरमध्ये ॲडव्हर्टाइजमेंट दिली जाते की आम्हाला 500 प्रिंटरची आवश्यकता आहे, लेझर प्रिंटर समजा आम्हाला 500 पाहिजे असतील, ज्या लोकांना इंटरेस्ट असेल, जे लोक आम्हाला हे प्रोव्हाइड करू शकतात, त्यांनी आमच्याकडे बीड लावा, बोली लावा. ओके. त्यासाठी एक टाईम दिला जातो की त्यामध्ये तुम्हाला ते बीड ही लावावी लागते. जसं एक सिम्पल आहे, काही कॉलेजेस आपल्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन समजा चालू झाल्यानंतर जाहिरात करतात आणि त्या जाहिरातीमध्ये सांगितलं असतं की आमच्याकडे हे कोर्सेस आहेत, ज्यांना इंटरेस्ट असेल त्यांनी कॉलेजमध्ये येऊन फॉर्म भरावा आणि ॲडमिशन घ्यावं एक ठराविक तारखेपर्यंत. हे एक इन्व्हिटेशन असतं. ओके. कुणासाठी? जे इंटरेस्टेड स्टुडंट्स आहेत त्यांच्यासाठी दिलेलं हे इन्व्हिटेशन आहे, आपण त्याला जाहिरात म्हणतो. बट बिझनेसमध्ये समजा एखाद्या कंपनीला, एखाद्या बिझनेसला ठराविक वस्तू हव्या असतील, ठराविक सर्व्हिसेस हव्या असतील, तर त्या सर्व्हिसेस घेण्यासाठी प्रोव्हाइड करण्यासाठी भरपूर कंपन्या आहेत, भरपूर बिझनेसेस आहेत. कंपनी काय करते, समजा आपल्याला काही गुड्स लागणार आहेत, सर्व्हिसेस लागणार असतील, तर एक जाहिरात देते, इन्व्हिटेशन देते की आम्हाला ह्या वस्तू लागणार आहेत, तर तुम्ही त्यासाठी बोली लावा. हे इन्व्हिटेशन दिलं जातं आणि ती बोली लावण्यासाठी ठराविक वेळ दिला जातो, काही दिवस दिले जातात. तोपर्यंत ते तुम्ही त्यासाठी कंपनीमध्ये येऊन ते बोली लावायची असते. ते अमाऊंट तुम्हाला मेन्शन करावी लागते की त्या वस्तू तुम्ही किती दिवसामध्ये, किती रुपयामध्ये प्रोव्हाइड करू शकता. ओके. सो धिस इन्व्हिटेशन विच इज गिवन फॉर गुड्स अँड सर्व्हिसेस अँड धिस invitation is called as a tender. And the most important part of tender is a document which contains all the terms and conditions relating to the contract. ओके. ह्या टेंडरमध्ये ते जे काय आपण लोकांनी इन्व्हिटेशन दिलं की आम्हाला फॉर एक्झाम्पल 500 प्रिंटर्स हवे असतील, तर ते किती दिवसामध्ये हवे आहेत, कुठल्या कंपनीचे हवे आहेत, ते लेझर पाहिजे का कलर पाहिजे, म्हणजे जे काय काम करून घ्यायचं आहे, ज्या काही वस्तू खरेदी करायच्या आहे त्यासाठीच्या सर्व टर्म्स अँड कंडिशन, ऑल द टर्म्स अँड कंडिशन्स रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रॅक्ट आर स्पेसिफिकली मेन्शन्ड इन द टेंडर. त्या सर्व गोष्टी ह्या टेंडरमध्ये लिहिलेल्या असतात आणि त्या जे काही टर्म्स अँड कंडिशन्स आहेत त्या सर्व रीड करून जे कोण इंटरेस्टेड लोक असतील टू प्रोव्हाइड द 500 प्रिंटर्स टू द पर्टिक्युलर कंपनी, 500 प्रिंटर देण्यासाठी जे कोण लोक तयार असतील, विकण्यासाठी तयार असतील, ती लोक टर्म्स अँड कंडिशन वाचतात आणि त्यानुसार मग ते बोली लावू शकतात. बीड म्हणजे बोली. मग ते बोली लावू शकतात. कंपनीमध्ये येऊन जो काय त्यांचा फॉर्म असेल तो फॉर्म भरून ते तिथं सबमिट करतात. दिस पर्टिक्युलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ टेंडर. सो टेंडर कोण तयार करतं, तर टेंडर कोण देतं, तर ज्या कंपनीला वस्तू खरेदी करायच्या आहेत. ओके. आपल्या एक्झाम्पलमध्ये ए लिमिटेड नावाची जी कंपनी आहे त्यांना 500 कॉम्प्युटर्स हवे आहेत, 500 प्रिंटर्स हवे आहेत. त्यामुळं ते जाहिरात देतात की आम्हाला 500 प्रिंटर्स हवे आहेत, जे कोण हे प्रोव्हाइड करू शकतात त्यांनी ह्या तारखेपर्यंत समजा एक पुढच्या 10 दिवसामध्ये येऊन कंपनीमध्ये येऊन बोली लावावी. त्यामुळं टेंडर कोण त्या काढतं, तर ज्याला वस्तू हव्या आहेत, ज्याला सर्व्हिसेस हव्या आहेत म्हणजे कस्टमर, तो टेंडर हे तयार करतो आणि त्या टेंडरमध्ये सर्व टर्म्स अँड कंडिशन ह्या मेन्शन केलेल्या असतात. इट इज कॉल्ड एज अ टेंडर. नाव नेक्स्ट कन्सेप्ट इज कोटेशन. आत्ताचंच एक्झाम्पल जे सांगितलं की ए लिमिटेडला 500 प्रिंटर्स हवे आहेत आणि जे लोक हे प्रोव्हाइड करू शकतात ते लोक येऊन त्याला बोली लावणार. ओके. मग व्हॉट इज कोटेशन? समजा ते जे काही टेंडर आहे 500 प्रिंटर्सांना हवे आहेत
समजा आपली एखादी कंपनी आहे, आपल्या कंपनीचं नाव समजा असेल XYZ लिमिटेड आणि आपल्याला इंटरेस्ट आहे त्यामध्ये की आपण त्या कंपनीला 500 प्रिंटर प्रोव्हाइड करू शकतो. मग हे जे प्रिंटर्स आपण त्यांना देऊ शकतो, आपण हे जे काय ए लिमिटेडनं आपल्याला सर्वांना ऑफर दिली आहे की 500 प्रिंटर जे कोण प्रोव्हाइड करू शकतात त्यांनी कंपनीमध्ये येऊन बोली लावा. की तो बोली लावा म्हणजे ओरली नाही तर रिटर्न फॉर्ममध्ये पॅकेटमध्ये ते आपल्याला जमा करावं लागतं. ओके, मग व्हॉट इज कोटेशन? तर जे काय इन्व्हिटेशन दिलेलं आहे, ओके, जे काय इन्व्हिटेशन दिलेलं आहे टेंडरच्या स्वरूपामध्ये, त्याच्या अगेन्स्ट जे कोण इंटरेस्टेड कंपनीज असतात, ऑल द इंटरेस्टेड कंपनीज विच आर रेडी टू प्रोव्हाइड द गुड्स टू दॅट पर्टिक्युलर कंपनी, जे लोक ज्या कंपनी त्या कंपनीला ए लिमिटेडला 500 प्रिंटर देण्यासाठी रेडी आहेत, ओके, त्या कंपनीज किती रुपयाला त्या वस्तू प्रोव्हाइड करू शकतात, ओके, त्या किती प्राईसला त्या प्रोव्हाइड करू शकतात, ती प्राईस एका सील्ड पॅकेटमध्ये मेन्शन करून ती सबमिट केली जाते. इट इज कॉल्ड ॲज अ कोटेशन. ओके, जसं आत्ताच आपण एक्झाम्पल म्हटलं की त्या ए लिमिटेडला 500 प्रिंटर जर हवे असतील आणि समजा आपली एखादी कंपनी आहे, आपली कंपनी XYZ लिमिटेड आहे आणि हे 500 प्रिंटर आपण त्यांना देऊ शकतो, पण ते हे 500 प्रिंटर किती रुपयाला आपण त्यांना देणार आहे? फॉर एक्झाम्पल एक उदाहरण घेतलं, समजा ते 500 प्रिंटर आपण त्यांना 10 लाख रुपयाला द्यायला तयार झालो आहे, तर आपण ते 10 लाखाला द्यायला तयार आहे हे आपण त्यांना कसं कम्युनिकेट करणार? तर एका रिटर्न पेपरमध्ये ते लिहून ते पॅकेट सील्ड पॅकेटमध्ये टाकून ते सबमिट केलं जातं. इट इज कॉल्ड ॲज अ कोटेशन. त्या कस्टमरला ज्या वस्तू हव्या आहेत त्या वस्तू आपण किती रुपयामध्ये प्रोव्हाइड करू शकतो ते आपण लिहून रिटर्न फॉर्ममध्ये पॅकेटमध्ये लिहून सबमिट करतो. दॅट पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट इज कॉल्ड ॲज अ कोटेशन. त्यामुळे कोटेशन कोण कुणाला सबमिट करते हे पहा. तर काय सांगितले? कोटेशन इज अ डॉक्युमेंट दॅट अ सेलर प्रोव्हाइड्स टू अ बायर. आपण त्यांना प्रिंटर विकणार आहे, बरोबर, आपल्याकडं प्रिंटर आहेत ते आपण विकायला ठेवले, ते आपण त्यांना विकणार आहे म्हणजे आपण सेलर आहे, बरोबर. आणि कुणाला आपण ते डॉक्युमेंट जमा करतोय? तर जो कोण बायर आहे, ए लिमिटेडला त्या 500 वस्तू खरेदी करायच्या आहेत, बरोबर, 500 प्रिंटर्स खरेदी करायचे आहेत आणि आपण ते प्रिंटर त्यांना देऊ शकतो, बरोबर. आपल्याला त्यांना 500 प्रिंटर विकण्याची इच्छा आहे म्हणजे आपण झालो सेलर आणि ए लिमिटेड जी कंपनी खरेदी करणार ती आहे बायर. त्यामुळं हे जे काही डॉक्युमेंट आहे, कोटेशन आहे, आपण त्यांना 500 प्रिंटर 10 लाख रुपयामध्ये देणार आहे, तर आपण म्हणजे सेलर हे डॉक्युमेंट तयार करून की आम्ही 500 प्रिंटर तुम्हाला 10 लाख रुपयामध्ये देऊ शकतो, तर हे आपण तयार करून त्यांना म्हणजे बायरला सबमिट करतो, ए लिमिटेडला सबमिट करतो. आणि त्यात काय मेन्शन केलं जातं बघा, कोटेशन इज अ डॉक्युमेंट. कोटेशन हे एक डॉक्युमेंट आहे दॅट अ सेलर प्रोव्हाइड्स टू अ बायर. हे डॉक्युमेंट कोण कुणाला पाठवतं? तर जो सेलर आहे, जो वस्तू विकणार आहे, जसं की आपण 500 प्रिंटर देणार आहे म्हणजे XYZ लिमिटेड आणि कुणाला देणार आहे? तर त्या बायरला ज्याला वस्तू हव्या आहेत. सो कोटेशन इज अ डॉक्युमेंट दॅट अ सेलर प्रोव्हाइड्स टू अ बायर, ओके, टू ऑफर गुड्स ॲट स्टेटेड प्राईस अंडर स्पेसिफाईड कंडिशन. त्या डॉक्युमेंटमध्ये आपण हे 500 प्रिंटर कितीला देऊ शकणार आहे? तर 10 लाखाला समजा, तर ती प्राईससुद्धा त्यात मेन्शन केली असते. आणि हे जे डॉक्युमेंट आहे ज्यात प्राईस मेन्शन केलेली असते अबाउट द गुड्स टू बी प्रोव्हाइडेड, त्या वस्तू आपण किती रुपयाला देऊ त्यांना टर्म्स अँड कंडिशननुसार, ते प्राईस त्या डॉक्युमेंटमध्ये मेन्शन केलेली असते. आणि हे डॉक्युमेंट सेलर बायरला देतो, त्या डॉक्युमेंटला कोटेशन असं म्हटलं जातं. त्यामुळं मगाशी जी कन्सेप्ट पाहिली, टेंडर, नेहमी कस्टमर ज्याला वस्तू पाहिजे आहेत तो टेंडर काढतो आणि जाहिरात देतो, इन्व्हाइट करतो लोकांना की आम्हाला ह्या वस्तू पाहिजे आहेत. जी लोक वस्तू प्रोव्हाइड करू शकतात त्यांनी टेंडर सबमिट करा. त्यांच्याकडून बिड्स मागवल्या जातात आणि त्या टेंडरच्या अगेन्स्ट, त्या इन्व्हिटेशनच्या अगेन्स्ट जे लोक डॉक्युमेंट सबमिट करतात अबाउट द गुड्स ॲट व्हॉट प्राईस, ज्या वस्तू आपण त्या वस्तू किती रुपयाला प्रोव्हाइड करू शकतो, किती रुपयाला टर्म्स अँड कंडिशनप्रमाणे, त्याला त्या डॉक्युमेंटला कोटेशन असं म्हटलं जातं. सो इन अदर वर्ड्स, कोटेशन इज अ डॉक्युमेंट दॅट अ सप्लायर विल सबमिट टू अ पोटेन्शियल क्लायंट दॅट लिस्ट द प्रपोज्ड प्राइसेस फॉर द सप्लायर्स गुड्स और सर्व्हिसेस. कोटेशन हे काय आहे? तर कोटेशन हे एक डॉक्युमेंट आहे. ते कोण कुणाला सबमिट करतं? तर सप्लायर म्हणजे सेलर. कुणाला सबमिट करतो? तर पोटेन्शियल क्लायंट. अजून त्यानं ते आपण त्याला वस्तू 500 प्रिंटर द्यायला इच्छुक आहे म्हणजे तो अजून आपला कस्टमर झालेला नाही आहे, पोटेन्शियल तो कस्टमर आहे, भविष्यामध्ये तो आपला कस्टमर होऊ शकतो. आणि त्या डॉक्युमेंटमध्ये
प्रपोज्ड प्राइसेस ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. आपण 500 प्रिंटर त्यांना किती रुपयाला देऊ शकतो त्या सर्व प्राइसेस त्यामध्ये मेन्शन केलेल्या असतात. आणि हे जे काही आपण कोटेशन सबमिट करतो ते द कोटेशन इज नॉर्मली क्रिएटेड बेस्ड ऑन द टर्म्स अँड कंडिशन स्टिप्युलेटेड बाय द क्लायंट दॅट इज कस्टमर. ओके, कस्टमरनं ज्या काय टर्म्स अँड कंडिशन टेंडरमध्ये लिहिलेल्या होत्या, जे आपण मागाचंच एक्झाम्पल आहे, ए लिमिटेडला 500 प्रिंटर्स हवे आहेत. ते प्रिंटर कोणत्या प्रकारचे हवेत, कशा प्रकारचे हवेत, किती पाहिजेत, कधीपर्यंत पाहिजेत, त्याचं कॉन्फिगरेशन काय पाहिजे, हे सर्व ज्या काय टर्म्स अँड कंडिशन्स आहेत त्या टर्म्स अँड कंडिशन्स प्रमाणेच आपण आपलं कोटेशन तयार करून मगच ते सबमिट केलेलं असतं. सो कोटेशन इज अ डॉक्युमेंट विच इज सबमिटेड बाय द सेलर टू द पोटेन्शियल कस्टमर. हे डॉक्युमेंट रिटर्न डॉक्युमेंट आहे ज्यामध्ये आपण ठराविक वस्तू किती रुपयाला प्रोव्हाइड करू शकतो. ओके, हे त्या डॉक्युमेंटमध्ये मेन्शन केलेलं असतं. आणि हे डॉक्युमेंट सेलर स्वतःच्या बायरला, पोटेन्शियल कस्टमरला सबमिट करतो की, आणि त्यामध्ये मेन्शन करतो, इट मेन्शन्स द प्राईस ॲट विच द सेलर कॅन प्रोव्हाइड और सप्लाय गुड्स और सर्व्हिसेस टू दॅट पर्टिक्युलर कस्टमर. त्या ज्या काय वस्तू त्या कस्टमरला हव्या आहेत, ज्या काय सर्व्हिसेस हव्या आहेत, ते गुड्स किंवा ते सर्व्हिसेस किती रुपयाला प्रोव्हाइड केल्या जाऊ शकतात. ओके, त्या जाऊ शकतात किती रुपयाला ते एका डॉक्युमेंटमध्ये लिहून ते सबमिट केलं जातं. त्या डॉक्युमेंटला कोटेशन असं म्हटलं जातं. सो दिस इज द मिनिंग ऑफ टेंडर अँड कोटेशन. फॉर ऑब्जेक्टिव्ह पर्पज, for short note purpose, you should know what is tender and what is quotation. The basic difference is tender is prepared by the customer, okay, and it is an invitation made to public. Okay, while quotation is a document which is prepared and submitted by seller to customer, and it indicates the price at which the seller can supply goods to the कस्टमर. किती रुपयाला वस्तू प्रोव्हाइड केल्या जाऊ शकतात. ओके, किती रुपयाला वस्तू प्रोव्हाइड केल्या जाऊ शकतात ते त्या कोटेशनमध्ये मेन्शन केलेलं असतं. दिस इज ऑल अबाउट टेंडर अँड कोटेशन. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. ओके, इन द नेक्स्ट lecture we will start with our next unit. Thank you.